ሰሃቦች ጂሃድ ላይ ከተገደሉ በኋላ እንደሚታወቀው ሹሃዳዎች አይታጠቡም፣ ከነደማቸው ይቀበራሉ። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲቀበር ተደረገ። ይገርማችኋል፣ እንዲህ ባለሀብት የነበረ ልጅ ከእንዲህ ቤተሰብ የወጣ ልጅ እሱን የሚከፈንበት ከፈን ጠፋ። ትንሽ የጨርቅ ነበረች። ይህንን ጨርቅ ፊቱ ሲሸፈን እግሩን ይገለጣል፣ እግሩ ሲሸፈን ደግሞ ፊቱ ይገለጣል። ከዛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሉ ፊቱን በዚሁ ጨርቅ ሸፍኑታል፣ እግሩ ግን ሳር ነገር ጣል አድርጉበትና ቅበሩት አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እግሩ ላይ ፊቱ በዚህ ጨርቅ ተሸፈነና እግሩ ሳር ነገር አልብሰውት ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተቀበረ። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ክስተት ባዩ ጊዜ እንዲህ የሚል የቁርአን አያን አነበቡ። ቃለ አላሁ ጀለ ወዐላ ሚነል ሙእሚኒነ ሪጃሉን ሰደቁ ማ ዓአሀዱ ላህ ዐለይሂ ፈሚንሁም መን ቀዷ ነሕበህ ወሚንሁም መን የንተዚር ወማ በደሉ ተብዲላ። بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد إن شاء الله جل وعلا بقطرات المسارات زاري مينوران بروجرام سلا تعلقوا يتكبروا يا نبينا صلى الله عليه وسلم وجودا جهان صحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه بتملكته هنا دمزي سمع دارن إن شاء الله የመልካም ሰዎችን ታሪክ ማወቅ መልካም ነው። ሁላችንም ተጠቃሚዎች ነን አውቀን ስንርቃቸው። ከዛሊክ መልካም ሰዎችን ተመሳሰሉ فإن تشبه بالكرام فلاح መልካም ሰዎችን መመሳሰል ስኬት ነው ይባላል። ሰሃቦች ብሎ ማለት አላሁ ጀለ ወዐላ በመልካምነት የመሰከረላቸው ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመልካምነት የመሰከሩላቸው ብርቅዬ ትውልዶች ናቸው። وخير أمة أخرجت للناس ثبتت عدالتهم جميعا بثناء الله جل وعلا وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام. صحابة بن مالت خير أمة بلاد تولد ناجو أخرجت للناس لسوّج يتغلزوا لسوّج يوطيون ثبتت عدالة جميعهم يهلون ملكام النت يترققتوا بثناء الله عز وجل عليهم الناس لي الله جل وعلا يا ودسا يا موقسا ملكام النتاتشون يتناقرا بملكام النت يمسكر الله يهونوا بركية ولوش ناتشو وكذلك وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام ببركة حديثوች ላይ የሰሃቦቻቸውን መልካምነት ተናግረዋል። የሰሃቦቻቸውን ትልቅነት ተናግረዋል። والصالحون من بعدهم ከነሱ በኋላም መልካም የሚባሉ ትውልዶች በአጠቃላይ የሰሃቦችን ትልቅነት ይናገራሉ። ولا عدل ممن يرتضاه الله لصحبة نبيه ونصرته لنزه لصحابوች ከትልቅነት ሁሉ ለነሱ በቂ የሚሆን ላቸው አላሁ ጀለ ወዐላ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ አድርጎ መርጧቸው ከፋሁም في ذلك شرفا ልቅናና ትልቅነት በዚህ ላይ ብቻ ሌላ እንኳን ባይኖራቸው ይበቃቸው። አላሁ ጀለ ወዐላ ምድር ላይ ከፈጠራቸው ፍጡሮች ሁሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበላጭነት ሲመርጥ የነብዩ ባልደረቦች ወይም ሰሃቦቻቸው ደግሞ اختارهم وزيرا له ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዚር ሚኒስተር የሱን አጋዥና ረዳት ባልደረባ ሲሆኑ አላሁ ጀለ ወዐላ መረጣቸው። ولا تزكية أفضل من ذلك ከዚህ የበለጠ ተዝኪያ ከዚህ የበለጠ መልካምነትን መግለጽ የለም።
ولا تعديل أكمل منه كذي يبلت دمو تعجيل كفاتر اللباتشو ملكا من نتاجه يقول لنا يبزام هنا تشون مسكر الله إن الله جل وعلا يقول في كتابه الله سلا صحابوش قرآن سنناقر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الله جل وعلا بسورة الفتح حازة ينقى سلاي محمد رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام يا الله ملكتني له والذين معه النزياء بروتي يالو بالدربوچو أشداء على الكفار كهديانوچ لاي برتوچ ናቸው رحماء بينهم በመሐከላቸው ደግሞ የሚተዛዘኑ ናቸው تراهم ركعا سجدا سجود ያደረጉና ሩኩ የሆኑ ሆነው ታያቸዋለህ يبتغون فضلا من الله ورضوانا ይሄንን ተግባር ሲፈጽሙ የአላህን ጀለ ወዐላ ትሩፋትና ውዴታን ፈልገው የሚሰሩ ሲሆን ሲማሁም ምልክቶቻቸው في وجوههم ፊታቸው ላይ من أثر السجود كسجود የተነሳ እያለ አላህ ጀለ ወዐላ ቁርአን ውስጥ ይመሰክርላቸዋል የነዚህ ሰዎች መልካምነት በተውራትና በእንጂል የተወሳ መሆኑ እዚሁ የቁርአን አንቀጽ ላይ የተናገረ ሲሆን አላህ ጀለ ወዐላ ለአማኞች አዛኝ በከሃዲያኖች ላይ ደግሞ ብርቱ የሆኑ አላህን ጀለ ወዐላ የሚገዙ የአላሁ ተባረከ ወተዓላ ሷሊህ ባሮች መሆናቸው ነግረውላቸዋል والصحابة أبر هذه الأمة قلوبا كهلم يبلط ልባቸው የጸዳና መልካሞች ናቸው وأعمقها علما كهلم የበለጠ የጠለቀ እውቀት ያላቸው ናቸው وأقلها تكلفا ራሳቸው ብዙንም ማያስገድዱ وأقومها هديا كهلم የበለጠ ወደ ቀጥተኛው መንገድ የተመሩ ናቸው وأحسنها حالا ከዚህ ህዝብ ኡማ በአጠቃላይ حالاቸው ሁኔታቸው የተሻሉና መልካም የሆኑ ናቸው اختارهم الله لصحبة نبيه الله جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام بالدربا ሲሆኑ መረጣቸው وإقامة دينه ይህ እስላምን የሚያቋቁሙ እስላም ከትውልድ ወደ ትውልድ እንዲሸጋገር እንዲያደርጉ الله جل وعلا መርጧቸዋል كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الناس ملكته عبد الله بن مسعود እንዲህ ይላል فحبهم سنة ودعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بأثارهم فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فحبهم له صحابة الموجد سنة ነው والدعاء لهم قربة ለነሱ ዱዓ ማድረግ ደግሞ ወደ አላህ መቃረቢያ ነው والاقتداء بهم وسيلة እነሱን መከተል ደግሞ ወደ አላህ መዳረሻ እነሱ መልካም የሰሩ ስለሆኑ አላህ የመሰከረላቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመልካምነታቸው የመሰከረላቸው ሲሆኑ እነሱን የተከተልን እንደሆነ ወደ አላህ ያዳርሰናል والأخذ بآثارهم فضيلة የነሱን ሱና መከተል ደግሞ ትልቅነትና በላጭነት ነው وهم صفوة خلق الله تعالى بعد نبيه عليه الصلاة والسلام صحابة بلو مالت صفوة خلق الله تعالى بعد النبيين كنبياتوش بهالا እንደዚሁ ደግሞ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በኋላ صفوة خلق እጅግ የነጠሩ መልካም የተባለ ትውልድ ቢኖር ሰሃቦች ናቸው عبد الله بن عباس رضي الله عنه እንዲህ ይላል الله جل وعلا እንዲህ በማለት ተናገረው ላይ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى قل دليل على الله الحمد لله الله مسغنا ይገባው وسلام على عباده الذين اصطفى እንደዚሁ የአላሁ ጀለ ወዐላ ሰላም አላህ በመረጣቸው ባሮቹ ላይ የሆነ የሚለው ሱረቱ ነምል 59ኛው አንቀጽ ሲተረጎም እንዲህ ይላል قال هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم እዚህ ቁርአን ላይ የተፈለጉት የነብዩ صلى الله عليه وسلم ባልደረቦች ናቸው ይላል وسلام على عباده الذين اصطفى يا الله جل وعلا السلام الله በመረጣቸው ባሮች ላይ ይሁን የሚለው አያ አላህ የመረጣቸው ባሮች ተብለው የተወሱት እዚህ ጋር
صحابة إلى. وقال سفيان رحمه الله في قوله عز وجل سفيان عنده بملي القرآن عليه وإن سترقمون دلال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا النزيا يمنوا صوج وتطمئن قلوبهم لباتشون يرقاقال بذكر الله اللهن بموصاته بمبال الزهبوت عليه يتتكسر ويم يتفلقوا هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالدربوا جناتشو إلى. وقال قتادة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته يتلونه قرآنا ينبوتان حق تلاوته بتككل مقبون حق ستو ينبوتان تابلو يتتكسوت هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالدربوا جناتشو مكنياتهم آمنوا بكتاب الله بالله قرآن يأمنوا سيهونوا وعملوا بما فيه بزه قرآن استبالوا سرتوا بتال صحابوች ቁርአን እንዴት ይዙ እንደነበረ ሲናገሩ ወደ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይመጣሉ 10 የቁርአን አያ ይማራሉ ይሄን 10 የቁርአን አያ ሐፍዘው ወደ ተግባር ቀይረው እንደገና መጥተው 10 የቁርአን አያ ነበር የሚጨምርላቸው ለዚህ ነው صحابوች አመኑ بالله جل وعلا وبكتاب الله تبارك وتعالى በአላህና በአላሁ ጀለ ወዐላ ባወረደው ቁርአን ያመኑ እንደዚሁ ደግሞ በቁርአን ውስጥ ተጠቀሰ የሰሩ የሆኑ ትውልዶች ናቸው። አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲህ ይላል إن الله نظر في قلوب العباد إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد የባሮችን ልብ ተመለከተ فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم የነብያችን صلى الله عليه وسلم ልብን አገኘው ምን ሆኖ خير قلوب العباد ከባሮች ሁሉ መልካም ልብ ሆኖ ያገኘው የነብያችን عليه الصلاة والسلام ልብ ነው فاصطفاه لنفسه الله جل وعلا ለራሱ መረጣቸው وابتعثه برسالته يا الله ملكتنيا سيهونم دغمو لاكاچو ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه الله جل وعلا كنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا ወደ ባሮች ልብ ተመለከተ ከዚያም ከትውልድና ከፍጡር ሁሉ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ ምርጥ ልብ ሆኖ የተገኘው የማንን ልብ ነው ቁሉብ አስሐቢ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረባ ልቦች ከሁሉንም ልብ የተሻለ ሆኖ ተገኘ ከዚያም አላሁ ጀለ ወዐላ فجعلهم وزراء نبيه የነብዩን ሚኒስተር የነብዩን ረዳት አብሮ የሚጋደሉና ዲኑን የሚያስተላልፉ ከጎኑ የሚቆሙ ረዳቶች በማድረግ አላሁ ተባረከ ወተዓላ መረጣቸው ሰሃቦች ስለ ሰሃቦች መልካምነት ተነግረው የሚያልቅ አይደለም ሰሃቢ የሚባለው መለቅ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብያችንን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአካል ያገኘ ሙእሚናን ቢሂ በሳቸው ያመነ ሲሆን ومات عليه እዚሁ ላይ የሞተ ከሆነ ይህ ሰሃቢ ይባላል ሰሃቦችን አስመልክቶ በርካታ የቁርአን አያዎች ወርደዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ተናግረዋል ሰለፎች ስለ ሰሃቦች መልካምነት ብዙ ተናግረዋል ومما قاله الله جل وعلا في كتابه العزيز الله قرآن ውስጥ ከተናገረው والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تبارك وتعالى بسورة التوبة عندما تنيا عن تصلين ليلة
والسابقون الأولون እነዚያ የመጀመሪያ ቀደምቶች من المهاجرين والأنصار كمهاجروችና ከአንሳሮች والذين اتبعوهم بإحسان ከዚያም እነሱን በመልካም የተከተሏቸው የሆኑ ሰዎች رضي الله عنهم ورضوا عنه ልብ በሉ የአላህ ምስክርነት ነው رضي الله عنهم ከነሱ አላሁ ተባረከ ወተዓላ ወዶላቸው ሙሃጅሮች እንደዚሁ ደግሞ አንሳሮች ሙሃጅሮችና አንሳሮችን በመልካም የተከተላቸው ሁሉ رضي الله عنهم አላህ ከነሱ መልካምን ወዶ ተቀብሏቸዋል ورضوا عنه እነሱም አላህን ጀለ ወዐላ የሚያጎናጽፋቸውን መልካምን ወደዋል وأعد لهم جنات الله جل وعلا جنات ማዘጋጅቶላቸዋል تجري تحتها الأنهار ይህ ጀነት ከስሮቿ የወንዝ ወይም የተለያዩ ወንዞችና ጅረቶች ያሉበት ሲሆን خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم خالدين فيها أبدا እዚሁ ጀነት ውስጥ የሚዘወትሩ ሲሆኑ ذلك الفوز العظيم ይህ ትልቅ የሆነ ስኬት ነው በማለት አላሁ ጀለ ወዐላ ይናገራል ሌላ ቦታ ላይ አላህ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا سورة الفتح أفراس من ثانيون كسلاي لقد رضي الله عن المؤمنين النزيات أمانيوش كمؤمنوش الله ود اللجوان إذ يبايعونك تحت الشجرة زافي تواصر هنا لانتك الكدان بقبل له كزي بيعة رضوان مالتنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كدان فالسمال النزيه الصحابة جناجو النزيه الصحابة جدام الله جل وعلا قال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين النزيه الصحابة الله جل وعلا ودوا اللجوان إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا بمالت الله جل وعلا أود صواتهم عند ودلاتهم عند تقبلاتهم كناغرو نبياتنا عليه الصلاة والسلام صلى النزيه الصحابة بركاته تناغرو نبياتنا عليه الصلاة والسلام كتناغروا واتشوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه نبينا عليه الصلاة والسلام الدنيا لا تسبوا أصحابي صحابتنا تصادقون لا تسبوا أصحابي صحابتنا تصادق فوالذي نفسي بيده نفس بجو يهونتون جيتا الله جل وعلا بسوم الله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا كنا أنت وسط عندنا يا أحد ترى مياه النجار بمصوت بلقس ما أدرك مد أحدهم كالناس وين كصحابة مهكل يعنداتشو عند فين ينقان ياهل أيهونم ولا نصيفه يا صحابة لم يلقسوت قماش مد وين دمو مدافع ينقان አይሆንም ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ጥቂት ቢመሰውቱና ቢለግሱ ዛሬ እኛ የኡሁድ ተራራ የሚያህልን ከምንመጸውተው ይበልጣል ለምን ከተባለ አንደኛ ነብያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰዎች ሁሉ በካዱባቸው ጊዜ ያመኑባቸው ሰዎች ናቸው ለምን ከተባለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እጅጉን በተቸገሩ ጊዜ ከጎናቸው የገቡ ሰዎች ናቸው ነብያችንን ሲጋደሏቸው የተከላከሉ ሰዎች ናቸው እስላምን ለማጥፋት ጥረት ሲደረግ እስላምን እንዳይጠፋ በደማቸውና በአጥንታቸው መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሰዎች መጸውቱ እኛ ከመንመጸውተው ብዙ የበለጠና አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የተወደደ ተግባር ይሆንላቸዋል ነው ومما جاء في فضلهم رضي الله عنهم حديث ابن مسعود رضي الله عنه
የሰሃቦችን መልካምነት በተመለከተ ከመጡ ሐዲሶች መካከል خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم የሰሃቦችን መልካምነት ከሚያመላክቱ ሐዲሶች መካከል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ በማለት ተናግረዋል። خير الناس قرني ከሰዎች ሁሉ መልካም ሰው ብሎ ማለት በእኔ ዘመን ላይ ያሉ ሰዎች ናቸው አሉ። ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ከዛም ቀጥሎ የሚመጡ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه هم خير أمة أخرجت للناس በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምስክርነት እንደዚሁ በአላሁ ጀለ ወዐላ ምስክርነት የነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦች በላጭ ህዝቦች ናቸው። እነሱን በክፉ ማንሳት በመጥፎ መናገር አይቻልም። የሚፈቀደው የሚቻለው ዒባዳ የሚሆነውና ወደ አላህ መቃረብ የሚሆነው እነሱን በመልካም ማንሳት፣ ለነሱ ዱዓ ማድረግ፣ እነሱን ስማቸውን ሲጠቀስ ረዲየላሁ ዐንሁም በማለት ተረዲ ማድረግ። وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي سبحان الله تملكته نبينا عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي ባልደረቦችን የተሳደበ የሆነ ሰው فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ይላል። ሰሃቦችን የተሳደበ فعليه لعنة الله በሱ ላይ የአላህ እርግማን ይሁን። ይህ ሰሃቦችን በሚራገምና በሚሳደብ ሰው ላይ የአላህ እርግማን ይወርዳል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والملائكة والناس أجمعين እንደዚሁ የመላእክቶችና አጠቃላይ የሰው ልጆች ሁሉ እርግማን በዚህ ግለሰብ ላይ ይሁን ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃቦችን በክፉ ማንሳት አይቻልም። ሰሃቦች በላጭ ህዝቦች ናቸው። ሰሃቦች ለዚህ ለኢስላም ለዚህ እምነት ብዙ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ናቸው። ይህንም አላሁ ጀለ ወዐላ እንደመሰከረው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደተናገሩት وكذلك السلف الصالح ቀደምት መልካሞች ምን ይላሉ? قال ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر ይላል لا تصبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችን አትሳደቡ فالمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره እነዚህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባልደረቦችና ሰሃቦች ለጥቂት ሰዓት የሰሩትን መልካም ስራ ወይም ለጥቂት ሰዓት የተገኙበትን መልካም ስራ አንደኛችሁ እድሜ ልኩ ከሚሰራው ስራ ይበልጣል ይላል። وجاء رجل إلى عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وسأله أمعاوية خير أو أفضل أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز يهسو ودع عبد الله بن مبارك رحمه الله مطلنا أنه بمال الطيقة أمعاوية أفضل أو عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ما عنده هنا نقديه أبزان يشاشو تاك الله شو بيا الصباح كمعاوية كعمر بن عبد العزيز ما نملت ابن طيقة فقال عبد الله بن مبارك عنده بمال تملسه لببلو ዛሬ በዘመናችን የተለያየ አመለካከትና አፍካር ያላቸው ግለሰቦች ሙብተዲዓዎች ሙዓዊያን ሲያነውሩ ይሰማል። ሙዓዊያ ረዲየላሁ ዐንሁ በክፉ ሲያነሱት ይሰማል ይደመጣል። ሺዓዎች ኢኽዋኑል ሙስሊሚንና ወመን ለፈሁ የእነሱን መንገድ የተከተለ ሙዓዊያ يذكره بشر لكن السلف كيف كانوا يذكرون هذا صحابي جليل ይህ ታላቁ ሰሐቢ ሰለፎች እንዲህ በማለት ነበር የሚገልጹት አብዱላህ ብን ሙባረክ ረዲየላሁ ዐንሁ ወረሂመህ ከሙዓዊያና ዑመር ብን ዓብድልዓዚዝ ማን ይሻላል ተብሎ ሲጠየቅ ቃል ለቱራቡ في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز رحمه الله جل وعلا معاوية النبي صلى الله عليه وسلم دربمهن لأن دافتا أفنجاو لي يعرف أبورا كعمر بن عبد العزيز يبلطال بلو تناكره سبحان الله صحابوችን ከነሱ በኋላ የመጣ የትኛውንም ትውልድ ይምጣ ምንም እንኳን ቢሰራ እነሱን የሰሩት ቅንጣቱን ሊስተካከልና እኩል ይሆን እንደማይችል ነው
وقال الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت رجلا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام. إمام أحمد رحمه الله من إلالو النبي صلى الله عليه وسلم بالدار الوجل بكفو سيانا سيسمه أسلم أنه تطرطر يهسو مسلم لهنا يجل من الله. صحابوش هلون ملكاموش ناتشو، هلون بملكامنتي تمسكر الله ناتشو. الناس مكة مدام، الناس مكة الماتوا داموا مدفاتنا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا إلى الله. ملك تنيان من الصرار ونسو قد تنيان من ذلك تقلدت الله بهالا الذي دمو يا أمانيوشن من قتتو ليلان من قال المكتل ونسو صحابوش المالك نوليه ما تولى ودا زوربت الناظر ولنا نوليه ما تولى ونصلح جهنم وساءت مصيرا. جهنم الناس قبوالا من يكفى يهونا حاجر إلى الله جل وعلا. طيب عندك علي سلا صحابوش مقبيا يهونا نزل هنا نكاين صحابوش إيان دانداتشو تاريخاتشو نتلن بالناينا بالسما النزيه سووش كوي أو نسو نبر ويس من دناتشو بلن أقراموتني فتر بنال زارين دناي مرتكو الصحابي مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد المناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي يهون صحابينا يه صحابي رضي الله عنه እጅግ በጣም በቅንጦት ያደገ ቅምጥል ቤተሰብ ውስጥ የነበረ ወጣት ነው። በጣም መልካም የሚባል ልብስ የሚለብስ መልካም የሚባል ምግብ የሚመገብ መልካም የሚባል ኑሮ የሚኖር ሰሃቢ ነበር። እጅግ በጣም የባለ ሀብት ቤተሰብ ልጅ ነው። የሚታወቀው በመልካምነታቸው ነው። እነሱ የሚቀቡት ሽቶ ማንም አይቀባውም። ምክንያቱም እጅግ በጣም ውድ ስለሆነ ማለት ነው። وطعامهم لم يطعمه احد الناس የሚመገቡት ምግብ ማንም አይመገቡም። لماذا لانه اغلى الطعام እጅግ በጣም ውድ ምግብ ስለሆነ ማለት ነው። ይህ ሰሃቢ ነሻ في መካ ውስጥ ነው ያደገው። شابا جميلا مطرفا يترجى احسن الثياب እጅግ በጣም ያማረ መልካም يعني ተክለ ሰውነት ያለውና ውብ ሰው ነበረ። እጅግ በጣም መልካም የሚለብስ ويتعطر بافضل العطور ከሁሉም በተሻለ ሽቶ ራሱን የሚንከባከብና የሚጠብቅ የሚጠቀም ሰው ነበረ። ليس بالقصير ولا بالطويل ተክለ ሰውነቱ እጅግ በጣም ረጅም አይደለም አጭርም አይደለም። ይህ ሰሃቢ በዚህ መልኩ በተድላ ከቤተሰቦቹ ጋር እየኖረ بلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام نبياتنا عليه الصلاة والسلام ولا إسلام የሚያደርጉት ጥሪ ሰማ። ይህ የነቢያችን عليه الصلاة والسلام ጥሪ በሰማ ጊዜ እንደሚታወቀው ነቢያችን عليه الصلاة والسلام መጀመሪያ ዳዕዋቸውን ሲያደርጉ የነበረውና የሰለሙ ሰሃቦችን ሲያስተምሯቸው የነበረው في دار أبي الأرقم በመባል የሚታወቅ ሰው የነበረ እሱ ቤት ነበረ ኢስላም ሲያስተምሩ የነበረ። ይህ ወጣት ስለ ኢስላም በሰማ ጊዜ ወደ ዳሩል አርቀም ሄደ። ዳሩል አርቀም አንኳኳ፣ ገባ። ሰሃቦች በጣም ተገረሙ። ኢስላም ሲባል መስዋዕትነት የሚያስከፍል ነው። ኢስላም ሲባል ሰዎች እንዲገለሉ ሰዎች እንዲያገሏቸው የሚያደርጋቸው የሚያስደበድባቸው የሚጠሉ ተደብቀው እየኖሩ ያሉበት ሁኔታ ነው። ይህ ወጣት በቅንጦት ያለ ወጣት በፈጅላ ያለ ወጣት ነው። ይህ እኛ የምንሸከመው ችግር መሸከም ይችላል እንዴ በሚል በአግራሙ ተመለከቱት። ገባ፣ ቁጭ አለ። ወደ ነቢያችን عليه الصلاة والسلام ተጠጋና ሸሃዳውን ያዘ። فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله كالله جل وعلا بسكر بأونة من ملك أملاك إن لله بسكر الله أنتم يا الله ملك تنيا مهنة مسكر الله بمالت إسلام تقبل
ነገር ግን ኢስላምን የተቀበለው በድብቅ ነው። እናቱ ካነት ሙዓኒደን ሸዲዳ ብርቱ ሙዓኒድ እብሪተኛ አመፀኛ ሰው ነበረች። መስለሙን ከሰማች አይቀጡ ቅጣት እንደምትቀጣው ያውቃል። ይህንን በመፍራት ኢስላሙን ደበቀ። ሆኖም ግን ዒባዳውን በመስራት በድብቅ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየተመላለሰ በመማር ሶላቱን መስገዱን ቀጠለ። ያኔ መካ ተናውጣለች። ሰዎች ግራ ተጋብተዋል። ሙሐመድ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዲስ ነገር እናመጣብን እያሉ ልጅ ከአባት አባትና ልጅ ባለትዳሮች እርስ በራሳቸው የሚጣሉበት፣ ወንድም ለወንድም ወንድም ከእህት ጋር ሰዎች ከሰዎች ጋር የሚጣሉበትና የሚናጉበት ሰዓት። በዚህ ሰዓት ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ተደብቆ ዒባዳ እያደረገ እያለ ከዕለታት አንድ ቀን ዑስማን ቢን ጠልሓ ረዲየላሁ ዐንሁ ሰልመዋል በኋላ አየው። ምን ሲያርግ ነው ያየው? ወሆ ይሰሊ ሲሰግድ አየው። ከዛ በኋላስ فأذاع خبره بين الناس فأخبر لأمه وقومه يا مصعب رضي الله عنه المسلم للناتو نزهو دقمو لا هزبوچو باطك علي تناقربت سبع فلان وسبع علان يعني انتنا عدي سنة تقبله عدي سنة نامطا ايتوال من ورابت جيرو قطتا مصعب رضي الله عنه قلت الدرس روابط فيازا ታሰረ። እናትየው ይህንን እምነት እስካለቀቅ ጊዜ ድረስ እዚህ ቤት ውስጥ ምግብ የሚባል ነገር አትቀምስም፣ ውሃ የሚባል ነገር አትጠጣም፣ ልብስ አይሰጥህም ተብሎ ተከለከለ። እሱ ሊመለስ አይደል ወደዚህኛው እምነት የገባው። ኢማን ልባቸው እስካረፈ በኋላ فلا يمكن أن يتحركوا منها ይህንን ኢስላም ጥለው ወደ ኋላ መመለስን በፍጹም የማይታሰብ የሆነ ተግባር ነው። በከፍተኛ ሁኔታ ቅጣትን አስተናገደ። እሱ ምግብ አይመገብም፣ የሚጠጣው የለውም፣ ድሮ የነበረው ቅንጦት የለም። በድሎት ያደገ ሰውነት ድሎት የለመደ ሰው ችግርን በቀላሉ መቀበል አይችልም። ይህ ሰሃቢ ከዚህ የተነሳ ምን ሆነ? ሰውነቱ መገሽለጥ ጀመረ። ልክ እንደ እባብ ያረጀ እባብ ሲያረጅ ከላይ ያለው ቆዳው እየተገፈፈ ይነሳል። ይህ ወጣት ቆዳውን እየተገፈፈ መነሳት ጀመረ። እንደዚህ ሆኖ ሳለ ሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም አጅማዒን በከፍተኛ ሁኔታ እየተሰቃዩ ከቆዩ በኋላ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ወደ ሐበሻ እንዲሰደዱ አዘዟቸው። ومن ضمنهم مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب بن عمير ከነዚህ ሰሃቦች ጋር አንድ ላይ በመሆን ወደ ሐበሻ ተሰደደ። ወደ ሐበሻ ከተሰደደ በኋላ ثم رجع مع المسلمين حين رجعوا ሰሃቦች በተሳሳተ ወሬ ቁረይሾች ሰለሙ የሚል መልእክት ደረሳቸውና ወደ መካ ተመለሰው። እሱም አብሯቸው ተመለሰ። በሚመለስበት ጊዜ ሰዎች ግራ ተጋቡ። فأنكره القوم ሙስዓብ ሰዎች አላወቁትም። ይሄ እሱ አይደለም እያሉ ሁሉንም አገለሉት። ለምን? ትናንትና የነበረበት ሰውነቱ የለም፣ የትናንትናው ተድራ የለም። لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا وعليه إهاب كبش ይህ ሰሃቢ ከስደት ሲመለስ የበግ ቆዳ ለብሶ ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አዩት። ነቢያችን ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም አሉ በዚህ ጊዜ انظروا إلى هذا الرجل ይህን ሰውዬ ተመልከቱት አሉ። الذي قد نور الله قلبه الله ቀልቡን ያበራለት የሆነ ይህን ሰውዬ ተመልከቱ። لقد رأيته بين أبويه يغضوانه
بأطيب الطعام والشراب بولاجو مهكل هونو ምርጥ የሚባል ምግብ ሲመግቡት ምርጥ የሚባል ልብስ ሲያለብሱት ምርጥ የሚባል መጠጥ ሲያጠጡት አይቻለሁኝ ሆኖም ግን فدعاه حب الله ورسوله إلى ما تروا يا الله እና የመልእክተኛው عليه الصلاة والسلام ውዴታ ግን ወደምታዩት ሁኔታ ተጠራው አለ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢማን ነው ውስጡን የያዘው ይህ ሰው ጥሎት የመጣ ብዙ ነገር ነው መራብ መጠማት የሚለብሰውን ማጣት አልፎም ተርፎ መሰደድ ከስደት ሲመለስ ሰዎች ግራ ገባቸው ይሄ እሱ አይደለም ያሉ አንከሩ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሸሂደ له بان الله جل وعلا نور قلبه ይሄንን ሰው ልቡን አላህ جل وعلا በኑር እንደሞላለት መሰከሩት የነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሱን አስመልክቶ የተናገሩ ሲሆን ሙሳዕብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ መካ ተመልሶ ጥቂት እንደቆዩ ሱሐቦች ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ተሰደዱ እሱም አብሯቸው ተሰደደ በድጋሚ አብሯቸው ወደ ኢትዮጵያ መጣ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ወይም ወደ ሀበሻ ከመጣ በኋላ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናፍቆትና ፍቅር ሊቆይ አልሰጠውም በመሃል ትቶ ተመለሰ ከተመለሰ በኋላ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ዘወተረ ጸና ከሳቸው ምንም ሳይለያይ ለረጅም ጊዜ ቆየ በዚህም ቆይታ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተማሩት أصبح فقيها وحفيظا لكتاب الله جل وعلا أنكر قرآن يحفظ فقيه إسلام بلم بيتردى صور የመዲና ሰዎች ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ኪዳን ፈጽመው ነበር ይህ ቃል ኪዳን በፈጸሙበት ጊዜ ወደ መዲና ሲመለሱ ለነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናልዋቸው የሚያስተምረን ሰው እንፈልጋለን በቂ የኢስላም ግንዛቤ ስለሌለን ቁርአንም ስላልቀራን ቁርአን የሚያስቀራን ኢስላምን የሚያስገነዝበን ሰው እንፈልጋለንና የሆነ ሰው ላከልን አሏቸው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በዚህን ጊዜ ማን ሰጥቷቸው ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ አብሯቸው እንዲሄድ ወደ የትሪብ ወይም ደግሞ ወደ መዲና ላኩት ወደ መዲና ከሄደ በኋላ ሲያስተምር ቆየ መዲና ውስጥ እያንዳንዱ ቤት ውስጥ አንድ ወይም ሁለት ሙስሊም እስከሚኖር ኢስላምን አሰራጨ እያንዳንዱ መዲና ውስጥ ያሉ ቤቶች ወይ አንድ ሙስሊም ወይ ሁለት ሙስሊም ወይ ቤተሰብ በአጠቃላይ ሙስሊም ያልሆነበት የለም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወደዛ ከመሰደዳቸው በፊት ጁምዓን አቋቋመ ሰዎችን በከፍተኛ ሁኔታ እያስተማረ ቆይቶ እነዚህ የመዲና ሰዎች ለሐጅ ወደ መካ ሲመለሱ 70 ሰለምቴዎች ወይም ደግሞ ሙስሊሞችን በመያዝ ወደ መካ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ጋር በመሆን 70 ሰዎች ሰልመው ሐጅ ለማድረግ ወደ መካ መጡ መካ ከመጡ በኋላ ዓቀበት الثانية ሁለተኛው ቃል ኪዳን ሊፈጽሙ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር ተገናኙ እነዚህ ሰሃቦች ቃል ኪዳኑን ፈጸሙና ወደዛው ተመለሱ ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ እዛው መካ ቆየ አላሁ ጀለ ወዐላ ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሂጅራ በፈቀደላቸው ጊዜ መጀመሪያ ሂጅራ እንዲሄዱ ያዘዟቸው ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁና አብዱላህ ቢን ኡም መክቱም ሁለቱን ወደ መዲና ቀድመው ላኳቸው ወደ መዲና ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተከተሏቸው ሌሎችንም ሰሃቦች በተመሳሳይ ወደዚሁ ስደታቸውን ወይም ጉዟቸውን ቀጠሉ
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚታወቀው ሙሃጅሮችና አንሳሮች ወንድማማቾች አድርጓቸው ነበረ። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወንድም በመፈለግ ከወንድም ጋር አጣመሩት። የሙስዓብ ወንድም ናቸው ተብሎ የተጠቀሱት ቂል سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقيل أبي أيوب الأنصاري، وقيل ذكوان بن عبد الكبش، ذكوان بن عبد قيس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مصعب كان الذي سوت قر وندما ما شاف إما مع سعد بن أبي وقاص، وإما مع أبي أيوب الأنصاري، أو مع الذكوان. ከነዚህ ከሶስቱ ካንዳቸው ጋር ወንድም በማድረግ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጣመሩት። ሂጅራ እንደተሰደዱ ሁለተኛ ዓመት ላይ የበድር ጦርነት ተከሰተ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወታደሮችን ካዘጋጁ በኋላ እንደዚሁ ደግሞ አቅጣጫና የሥራ ዘርፋቸውን ካከፋፈሉ በኋላ ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸውን ባንዲራ ተሸካሚ ያደረገ የሙሃጅሮችን ነጭን ባንዲራ የተሸከመውና የያዘው ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ነበር። የበድር ጦርነት ላይ ከተከሰቱ ክስተቶች መካከል እንደሚታወቀው 70 ሙሽሪኮች ተገደሉ፣ 70 ደግሞ ተማርከው ነበር። ከተማረኩ ሰዎች መካከል አቡል ዐዚዝ የሚባል የሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ወንድም ነበር። ሙስዓብ መንገድ ላይ ያለፈ የሙስዓብ ወንድም ደግሞ ተማረከና አንዱን ሰሐቢ እጁን ሲያስረው አየው። የሙስዓብ ወንድም ሙስዓብን በሚያይበት ጊዜ ተደሰተ። ወንድሙ ስለሆነ ያስፈታኛል ብሎ ገመተ። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን አለው? ሹድ የደይ እጆቹን በደንብ አድርገህ ሰረው። ፈኢነ ለሁ ኡመን ዛተ ሰርዋ እጅግ በጣም ባለሀብት የሆነች እናት አለችው። እሷ ከፍላ ነፃ ታወጣዋለች። በደንብ አድርገህ ሰረው። ወንድሜ አይደለህም እንዴ? أهذا فعلك بأخيك؟ وندمه لندين اللي متجرجو سلو إنما أخي هو وندم مما السنويه مياسره له لأنه مسلم وأنت مشركا وكنياتهم السنو مسلم له أنت كافر نحيال ولا أن برا ميبان نقر على الإسلام. صحابوش بدر طورنا لا يتجرجل لجنا أباط وندمنا أقوتنا أقوتنا يتجرجل لأن الإيمان فرق بينهم إيمان سر لا يجمع. أبي عبيدة رضي الله عنه عباط من تقدم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية نزل بسببه بس مكنة دور ردنا إيه ولا أن براء مبالغ ونتوزع عليه بزمانات بتفهم የተለያየ ክፉ አመለካከትና መንሀጅ ላይ ያሉ ሰዎች ለፖለቲካዊ ጥቅማቸው ሲሉ ለሚያገኙት የስልጣን ጥቅምና የእድሜ ማራዘሚያ በማለት አላሁ ጀለ ወዐላ ካፊሮችን ወደ እስላም እንድንጠራቸው አዘን ሲያበቃ ዛሬ ግን ጌታ ተገደለ፣ ጌታ ተሰቀለ እየተባለ ኩፍር የሚካሄድባቸው እምነቶችና በዓላቶች ላይ ሁላ ሳይቀር እየሄዱ ቦታቸውን ያጸዱላቸዋል፣ በዓላቸውን ያከብሩላቸው። ሰሃቦች እንደዚህ አይደለም። ወላና በራ የሚባል ነገር ለአላህ ብሎ መዋደድ፣ ለአላህ ብሎ መጣላት። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من احب لله وابغض لله ለአላህ ብሎ የወደደ ለአላህ ብሎ ይጣል። واعطى لله ومنع لله ለአላህ ብሎ ይሰጣና ለአላህ ብሎ የከለከለ فقد استكمل الايمان ኢማኑን ሙሉ ሆኗል ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይህ ጥላቻው የወንድሙን ጥላቻ ካፊር ስለሆነ ነው። ያንን ወንድሙን እየጠፈረ ያለው ሰሃቢ የወደደው ደግሞ ሙስሊም ስለሆነ ሙስሊምን እንወዳለን፣ እንቀርባለን፣ ካፊሩን እንርቃለን፣ እንጠላዋለን። ሊላሂ ጀለ ወዐላ ለአላህ ደግሞ ከበድር ጦርነት በኋላ አራተኛው ዓመት ላይ የኡሁድ ጦርነት ተከሰተ።
በተመሳሳይ ሁኔታ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኡሁድ ጦርነት ላይ የሙስሊሞችን ባንዲራ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባንዲራ ወይም ደግሞ የሙሃጅሮችን ባንዲራ የተሸከመው ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ እንደሚታወቀው በዚህ ዕለት ሲጋደል ከቆየ በኋላ በኡሁድ ጦርነት ላይ መጀመሪያ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ስጋችን ሞተን ሬሳችን አሞራ ሲቀራመተን እንኳን ብታዩ ለቃችሁ እንዳትወርዱ ብለው ሰሃቦችን አስጠንቅቀው ተራራ ላይ ሆነው እንዲጠብቁ አዘዋቸው ነበር። ተራራውን ለቀው ወረዱ። መጀመሪያ ሙሽሪኮች ተሸንፈው የነበረው በሁለተኛ ዙር እነ ኻሊድ ሙስሊሞችን ከበቡና ሙስሊሞችን በታተኗቸው አባረሯቸው። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከጥቂት ሰዎች ጋር ብቻቸውን ቀሩ። አብሯቸው ማን አለ? ሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ አለ። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጋር በመቆም ከሳቸው ዲፋዕ እያደረገ እያለ እየተከላከለ እያለ እንደዚህ ደግሞ ባንዲራ ተሸክሟል። ባንዲራ ወደቀ ማለት وهذا دليل على ان الجيش قد هزمت ይሄንን ወታደር መሸነፉን ነው የሚያመላክተው። ሙስሊሞች ተሸነፉ ነው የሚባል ይሄንን يعني لواء المهاجرين የሙሃጅሮችን ባንዲራ ተሸክሞ ከነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየተከላከለ እያለ ኢብኑ ቀምዓ በመባል የሚታወቅ ሰውዬ أحد فرسان المشركين የአጋሪያኖች ፍርሳን ፈረሰኛና ጎበዝ ተጋዳይ ነበረ። የሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ቀኝ እጁን ቆረጠው። ቀኝ እጁ ሲወድቅ ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ባንዲራውን በግራ እጁን ያዘው። በግራ እጁን ሲይዘው ግራ እጁን ቆረጠው። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁለቱ እጆቹ ተቆረጠ። ሆኖም ግን ባንዲራውን አልጣለውም። ሁለቱም እጆቹ ተቆርጦ ሳለ በተቆረጠ እጁ በጡንቻው የሙስሊሞችን ባንዲራ እንዳይወጣ ተሸክሞ ቆመ። መጨረሻ ላይ ይሄ ኢብኑ ቀምዓ የሚባለው ሰውዬ ሙስዓብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ላይ ጦሩን ወረወረና ጦሩን ደረቱ ላይ ሲሳካበት ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ በዚሁ ሸሂድ በመሆን ሞተ ረዲየላሁ ዐንሁ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ቀን የሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ ሞትና የሙስዓብ ቢን ዑመይር ረዲየላሁ ዐንሁ ሞትን አስለቀሳቸው። በቀኝ በኩል ሲያዩ ሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ ተገደለ ወደቀ። በግራ በኩል ደግሞ ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተገሎ ወደቀ። እጆቹ ተቆርጦ ፊቱ ደም በደም ሆኖ ፊት ለፊት ተደፍተው አገኙት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰሃቦች ጂሃድ ላይ ከተገደሉ በኋላ እንደሚታወቀው ሹሃዳዎች አይታጠቡም፣ ከነደማቸው ይቀበራሉ። ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ እንዲቀበር ተደረገ። ይገርማችኋል፣ እንዲህ ባለሀብት የነበረ ልጅ ከእንዲህ ቤተሰብ የወጣ ልጅ እሱን የሚከፈንበት ከፈን ጠፋ። ትንሽ የጨርቅ ነበረች። ይህንን ጨርቅ ፊቱ ሲሸፈን እግሩን ይገለጣል፣ እግሩ ሲሸፈን ደግሞ ፊቱ ይገለጣል። ከዛ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ፊቱን በዚሁ ጨርቅ ሸፍኑታል፣ እግሩ ግን ሳር ነገር ጣል አድርጉበትና ቅበሩታል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እግሩ ላይ ፊቱ በዚህ ጨርቅ ተሸፈነና እግሩ ሳር ነገር አልብሰውት ሙስዓብ ረዲየላሁ ዐንሁ ተቀበረ። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህንን ክስተት ባዩ ጊዜ እንዲህ የሚል የቁርአን አያን አነበቡ። ቃለ አላሁ ጀለ ወዐላ ሚነ አልሙእሚኒነ ሪጃሉን ሰደቁ ማ ዓሀዱ ላህ ዐለይሂ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال كمؤمنوች ውስጥ አማኞች ያሉ ወንዶች አሉ አለ አላሁ ጀለ ወዐላ። صدقوا ما عاهدوا الله
ለአላህ የገቡት ቃል ኪዳን እውን ያደረጉ فمنهم من قضى نحبه ከነሱ ውስጥ ቃል ኪዳኑን የፈጸመ አለ ومنهم من ينتظر ከነሱ መካከል ደግሞ የሚጠባበቅ አለ وما بدلوا تبديلا ምንም አልቀየሩም በገቡት ቃል ኪዳን መሰረት ጸኑ ለነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሁሉም ሁኔታ ላይ ቃል ገቡላቸው ቃል ኪዳኖች ላይ ተገኙ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይህ ውድ ብርቅዬ ሰሃባ من بمار نبر يقلصت انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه ይህን ወጣት ይህን ሰውዬ ተመልከቱት አላህ ልቡን በኢማን የሞላለት የሆነ አላህ ልቡን በኢማን ብርሃን ያበራለት የሆነ رأيته بين أبوين በአባቶቹ በወላጆቹ መካከል ሆኖ አይቼዋለሁኝ يغضوانه أو يغذيانه يعني እየቀለቡት እያበሉት بأطيب الطعام والشراب ምርጥ የሚባል ምግብና ምርጥ የሚባል መጠጥ ሲያጠጡት ሲያበሉት ሲንከባከቡት አየሁኝ አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገር ግን ይህ ሁሉ የዱንያ ቅንጦት ከአኺራ ጋር ሊስተካከል አይችልም ከኢማን ጋር ሊስተካከል አይችልም ወደ አላህ ሊያቀርብ አይችልም ይህ ሁሉ በመተው የሚለብሰው አጥቶ እስከሚታረዝ የሚበላው አጥቶ እስከሚራብ የሚጠጣው አጥቶ እስከሚጠማ ድሎት የለመደ ሰውነቱ ተገሽልጦ እስከሚነሳና ቆዳ እስከሚቀይር ጥንት የሚያውቁ ሰዎች ከኢስላም በኋላ ሙሳዓብ አይደለም ተቀይሯል ብለው እስከ መናገር ደርሰዋል የሰሃቦችን ገድል ማወቅ የሰሃቦችን ትግል ማወቅ የሰሃቦችን ትልቅነት ማወቅ አውቀን ብቻ ልናሳልፈው ልንተው አይደለም እነዚህ ሰሃቦች የሚፈልጉት ጀነት እኛም እንፈልገዋለን እነሱ የሚኖሩለት እስላም እኛም እንኖርለታለን የምንለው እስላም ነው እነሱም ያቺ አንድ ነፍሳቸው ጀነት እንድትገባ ነው እኛም አንድ ነፍሳችን ጀነት እንድትገባ ነው ይህ ከሆነ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إلى الله ነቢያቶችን ከተጠቀሰ በኋላ هدى الله እነዚህ ሰዎች ብሎ ማለተኛው መንገድ የመራቸው ናቸው ፍርገህ ሞዴል አድርገህ ይዘህ እነሱ ተከተላቸው እኛንም ሰሃቦች ይህ ሁሉ የተመሰከረላቸው ከሆኑ መልካማቸውን እያየን የሰሩትን መልካም ለመስራት የተውትን ክፉ ለመተውና ለመራቅ መጣር መቻል አለብን የዛሬ ፕሮግራም እዚህ ላይ እናጠናቅቃለን